ভালো রাস্তায় ব্যবহার করে, আল্লাহ রাসূলের বাতানো রাস্তায় ব্যবহার করে, তাহলে ওদের মধ্যে সে তার আমাল সুন্দর হবে এবং তার জিন্দগি সুন্দর হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর বদলা দিবেন, আবার এর কারণে আল্লাহ তাআলা বরকতেরও ফয়সালা করবে। মানুষ যে আমল করে, এটার মধ্যে নেক আমল করে, ভালো আমল করে, এটার বদলাও আল্লাহ তাআলা দেন, আবার এটার উপরে বরকতও আল্লাহ তাআলা দেন। দুই জিনিস মানুষ পায়। এই জন্য ভাই তবলিগের মেহনত, দাওয়াতের মেহনত, আল্লাহর দেওয়া সেই সালাহিয়তের যোগ্যতাটাকে তাকওয়ার রাস্তায়, পরহেজগারির রাস্তায়, আল্লাহর দেওয়া রাস্তা, আল্লাহর বাতানো রাস্তায় মানুষ যদি চলে, এইটার উপর চলবার জন্য যে মেহনত দরকার, সেই মেহনতই হল এই তবলিগের মেহনত। যে আমার ভিতরে যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, সেই যোগ্যতাটা এই রাস্তায় খরচ হয়, এই রাস্তায় খরচ হয়। এই জন্য যত ওয়াজ নসিহত বলেন, যত কিছু বলেন, আর যত মেহনত দুনিয়াতে দ্বীনের লাইনে হয়, এই সবগুলা এই জন্যই যে আল্লাহ দেওয়ার সালাহিয়তের যোগ্যতা, এটা তাকওয়ার রাস্তায় যাতে খরচ করতে পারে মানুষ। মানুষ যখন তাকওয়ার রাস্তায় খরচ করবে, তো সে এটার বদলা দুনিয়াতেও পাবে এবং এটার উপরে সে বরকতও পাবে। তার ভিতরে আখলাক তৈরি হবে, সে কারোর সঙ্গে শত্রুতা করবে না এবং কাউকে শত্রুকেও সে শত্রুর জন্য সে ভালো চাইবে। আর বলে যে এরকম না যে জানোয়ার যেরকম জীব, জানোয়ার, প্রাণী, একটা সাপ, তার কামই হইল দংশন করা, অন্যের ক্ষতি করা। বলে না, যখন সে এই যোগ্যতাটাকে তাকওয়া হাসিলের লাইনে, পরহেজগারি হাসিলের লাইনে, এই লাইনে যখন সে খরচ করবে, তো তার ভিতরে মানুষের প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা এবং মানুষের জন্য দরদ তার অন্তরের ভিতরে পয়দা হবে। এই জন্য বলেন যে দুশ্মনের জন্য মনের ভিতরে জায়গা হয়ে যাবে তার জন্য। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা এই মেহনত দিচ্ছেন, যত আমরা এই মেহনতের মধ্যে নিজের সময়কে ব্যয় করব, নিজেকে লাগাইব, আল্লাহ দেওয়ার যোগ্যতাটাকে এই মেহনতের মধ্যে খরচ করব, তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিতরে তাকওয়া পরহেজগারি পয়দা করবেন এবং এই তাকওয়া পরহেজগারির সঙ্গে সম্পর্কিত যত রকম গুণাবলী আছে, এই সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিতরে পয়দা করবেন। ये दस्तूर है आदमी की तबीयत का कि जब वो कोई चीज खाता है तो उसकी तासीर उसके ऊपर आती है। दवा खाए तो दवा का असर आएगा, ग़िज़ा खाए तो ग़िज़ा का असर आएगा। ऐसे ही कोई अमल करे तो उस पर उसके अमल का भी असर पड़ेगा। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को ये नसीहत करते थे कि अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ, खैर के कामों के आदी बनो। कोई जमात जा रही थी, काफिला, तो काफिले वालों से यही फरमाया। शादी में वक्कास के साथ थे, वो बड़ा मजमा, इतने बड़े मजमे को लेकर के जा रहे हो अल्लाह के रास्ते में, इन सब को अपने खैर का आदी बनाओ। ये दावत है, दावत इलल खैर, खैर की दावत है। तो क्या मतलब है कि अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ, कि रोज करो, जो चीज रोज करेगा वो उसकी आदत हो जाएगी। इसलिए खैर के कामों का एहतमाम करना चाहिए, खैर के कामों का एहतमाम करना चाहिए। जो अमाल इनफरादी है उसकी पाबंदी भी होनी चाहिए ताकि इनफरादी जिंदगी सही हो जाए। हर आदमी को उसकी इनफरादी जिंदगी उसकी कब्र में दिखाई जाएगी कि उसने अपनी इनफरादी जिंदगी कैसी बनाई है। क्योंकि मजमे में तो सब मोहतरम नजर आते हैं और हरम में सब हाथी नजर आते हैं, अंदर क्या बना है वो अल्लाह जानता है। इसलिए हर आदमी को उसकी कब्र में उसकी इनफरादी जिंदगी दिखाई जाएगी कि इसकी इनफरादी जिंदगी ये थी। और जब कयामत आएगी तो फिर सब इज्तिमायत खुलेगी। यौम तुबला सराइर, आज सारी पोशीदा चीजें खुल जाएगी। इसलिए ये मरहले हैं,
आदमी की कब्र भी है और क़यामत भी है कि इंफरादी जिंदगी कब्र में देखेंगे और इज्तिमाई कब्र क़यामत में देखेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को अमानत समझना है, अपनी सलाहियतों को भी अमानत समझना है। जो जो सलाहियतें अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इस उम्मत में बहुत सलाहियतें रखी है। अन्नास मादिन का मादिन ज़हब वल फिद्दा, ये फरमाया कि लोग अपनी जगह ऐसे कीमती हैं जैसे सोने और चांदी की कानें होती है। जमीन में से सोना बरामद होता है, चांदी निकलती है, तो वो जमीन और वो इलाका कितना कीमती और मालदार हो जाता है जहाँ सोना निकलता है। ऐसे हर आदमी सोने चांदी की काम की तरह कीमती है। हाँ, अगर वो अपनी सलाहियत को हक पर लगावे, नबियों के तरीके पर लगावे, तो इसकी जिंदगी कीमती हो जाएगी। इसका खाना पीना कमाना सोना सब कीमती हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावत जो है और ये मेहनत जो है सबसे पहले अपने आप को बनाने की है कि अपने आप को बनाओ, अपने आप को बनाओ। कू अनफुसकुम, जो कहा अपने आप को बचाओ दोज़ख की आग से, अपने आप को बचाओ। पहला होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, हे ईमान वालों अपने आप को बचाओ दोज़ख की आग से, घर वालों को बचाओ दोज़ख की आग से। कैसे बचाएंगे? दोज़ख की आग तो देखी नहीं है। और अली फरमाते थे, मतलब उस आयत का ये है कि अपने आप को दीन सिखाओ, अपने आप को दीनदार बनाओ, अपने घर वालों को दीन सिखाओ, उनको दीनदार बनाओ। ये हुआ दोज़ख की आग से बचने का सामान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, মানে দুনিয়ার নিয়ম হলো যা মানুষ খায় এটার আসর এবং এটার প্রতিক্রিয়া তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ওষুধ খাইল, ওষুধের প্রতিক্রিয়া তার শরীরের মধ্যে দেখা যাবে, ক্রিয়া এটা ওষুধ তার শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করবে, এটার আসর জাহির হবে। এমনিভাবে খানা খাইল, যে কোনো রকমের খানা খায় তার একটা আসর তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এমনিভাবে মেরে মহতরম দর্শক, বাহ্যিকভাবে মানুষ যে কোনো আমল করে, এই আমলের একটা আসর তার উপরে পড়ে। যা সে আমল করে এই আমলের আসর তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এই জন্য মেরে মহতরম দর্শক বলেন যে মানুষের আমল যেটা, এটা যাতে সুন্দর হয়, এটা যাতে ঠিক হয়, এইটার জন্য একটা এই মেহনত যাতে আমার আমল সুন্দর হয়ে যায়, যাতে এটার আসর আমার জিন্দেগির উপর পড়ে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা রাখছেন। এই উম্মতের মধ্যে ভারী যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা রাখছেন, ভারী সিফাত আল্লাহ তাআলা, গুণ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের মধ্যে রাখছেন, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে মানুষ বলে যে স্বর্ণ রূপার খনির মতো প্রত্যেকটা মানুষ, তার ভিতরে সিফাত এবং গুণাবলী আছে। স্বর্ণ রূপার খনি বলে যে স্বর্ণ রূপার খনি যেন এক একটা মানুষ তার ভিতরে এই সিফাত আছে। এখন সে এটাকে স্বর্ণ রূপা যদি খনি থেকে বের করা, এটাকে যদি ব্যবহার করা হয়, এটা দুনিয়াতে যেরকম দাম সেরকম আছে। সেরকম ভাবে মানুষ যদি মেহনত করে নিজের ভিতরে ওই ভালো গুণগুলাকে উজালা করে এবং এগুলোকে সে ব্যবহার করে আর ওই ভালো রাস্তায়, ভালো আমলের রাস্তায় সে চলে, তোমার মহতরম দোস্ত বলব তার জিন্দগি সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে যাবে। তো আল্লাহ যারা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ভিতরে রেখে দিচ্ছেন, মানুষ প্রথমত তার ব্যক্তিগত জিন্দগি ঠিক করবে। এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জিন্দগি সুন্দর হয়ে যায়। আর এই ব্যক্তিগত জিন্দগি যখন সুন্দর হয়ে যাবে, তো মেরে মহতরম দোস্ত বলব, কবরের মধ্যে এই ব্যক্তিগত জিন্দগি তাকে দেখানো হবে। এখন দুনিয়াতে তো সবাই সম্মানী, সবাই বুজুর্গ, সবাই হজে গেছে, সব হাজি, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জিন্দগি কিরকম এটা আল্লাহ তাআলাই জানেন। আল্লাহই জানেন যে তার ব্যক্তিগত জীবন কিরকম, তার ভিতরের জিন্দগি কিরকম। এই জন্য বলেন যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জিন্দগি কবরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করবেন। আর কিয়ামতের ময়দানে সেখানেও সব
গোপন জিনিস সব প্রকাশ হয়ে যাবে। মানুষের ভিতরে কি ছিল সেটা সেদিন প্রকাশ করবেন আল্লাহ তাআলা। তো ভিতরের জিনিস তো আল্লাহ তাআলা কেউ জানে না। এই জন্য ভাই, এই দুনিয়ার এই জিন্দগি মেহনত করে নিজের ব্যক্তিগত জিন্দগিকে সুন্দর করা, আর এটার জন্যই এই মেহনত করা। এবং দুনিয়াতে সব রকমের দিনই মেহনত যেটা, সেটা এই জন্যই। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম, বলে যে তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে, প্রথম কিন্তু তোমাকে বলছে, নিজেকে, তুমি নিজেকে নিজে ভালো আমলের অভ্যস্ত বানাও, নিজেকে বাঁচাও, দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন যে নিজেকে ভালো কাজের অভ্যস্ত বানাও। কোন জমাত রওনা করলে ওই জমাতকে হেদায়েত দিতেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে জমাত দেখেছিল, ওই জমাত সম্পর্কে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা বললেন, দেখো তোমার সঙ্গে বিশাল জমাত যাচ্ছে, অনেক মানুষ যাচ্ছে, এদের সকলকে ভালো কাজের অভ্যস্ত বানাবে, সবাই যাতে ভালো কাজের অভ্যস্ত যায়। মানুষ যখন একটু একটু করে পড়তে থাকে তো এরকম ভাবে তার ভিতরে ওইটা অভ্যাস পয়দা হয়ে যায়, রোজ করে, রোজ করতে করতে ওই জিনিসের অভ্যস্ত সে হয়ে যায়। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, এই কাজটা হলো নিজের ব্যক্তিগত জিন্দগি, ইনফিরাদি জিন্দগি যেটা, এটাকে সুন্দর করা। আল্লাহ সালাহিয়াতের যোগ্যতা ভিতরে দিয়ে রাখছে। এই সমস্ত সালাহিয়াতের যোগ্যতাগুলা, এগুলাকে সঠিক পথে ব্যবহার করা, সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা। যদি সে উল্টা রাস্তায় ব্যবহার করে তো সে নিজেও ধ্বংস হবে, সবকিছু খতম হবে। আর মেরে মহতরম দোস্ত, যদি তাকওয়ার রাস্তায়, পরহেজগারির রাস্তায়, আল্লাহর বাঁচানোর রাস্তায় সে যদি নিজের এই যোগ্যতাকে লাগায়, তাহলে দুনিয়াতেও এর বদলা পাবে, আখিরাত দুনিয়াতেও এর বদলা পাবে, এবং বদলার উপরে আল্লাহ তাআলা বরকত জিন্দেগিতে দান করবে। इसलिए इस मेहनत के जरिए से और इस दावत के जरिए से अपनी सलाहियतों को दीन पर लगाना है। हाँ, हर आदमी सलाहियत वाला है। इस उम्मत में बहुत सलाहियत है। अन्नास मादिन कमादिन ज़हब वल फिद्दा, सोने चांदी की कान की तरह से हर आदमी में सलाहियत है। अगर ये सलाहियत हक पर नहीं लगेगी तो फसाद पर लगेगी। वो फसाद करा लगी, अपने आप को भी खराब करेगा, दूसरों को भी खराब करेगा। और अगर ये सलाहियत हक पर लगी तो अपने आप को भी बचा लेगा, दूसरों के बचने का सामान भी होगा। इसलिए जिंदगी हमारी बहुत एक मोड़ पर है, नाजुक मोड़ पर। या तो इधर पलट गया तो हलाक हो गया, उधर पलट गया तो कामयाब हो गया। इसलिए अपने आप को हमेशा इस मोड़ पर समझें कि मुझे अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है। हाँ, अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है, फंस करके नहीं जाना है कि फंस गया, कि फंसना नहीं है, बल्कि अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है। बचने की दावत दी है, को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से। তো ভাই মেরে মহতরম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যোগ্যতা দিচ্ছেন, এবং অসংখ্য যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিচ্ছেন। এই জন্যই বলছেন যে মানুষ স্বর্ণরূপার খনির মতো। যেমন স্বর্ণরূপার মধ্যে যোগ্যতা, খনির ভিতরে স্বর্ণরূপা আছে, মানে ঠিক এরকম ভাবে মানুষের ভিতরে স্বর্ণরূপা, মানুষও এই স্বর্ণরূপার খনির মতো। তার ভিতরে অনেক যোগ্যতা আছে, আল্লাহই দিচ্ছেন এই যোগ্যতা। এই যোগ্যতাকে সে যদি হকের উপরে লাগায়, দ্বীনের উপরে লাগায়, তাহলে সে দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে, আখিরাতেও কামিয়াব হবে। আর যদি খোদা না করে যে সে এই যোগ্যতাটাকে ফাসাদের মধ্যে লাগায়, তো দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি হবে, পেরেশানি হবে, তার জিন্দগি নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্য বলেন যে ভাই, মানুষ এই দুনিয়াতে এরকম যেন সে একটা মোড়ের মধ্যে আছে,
এদিকের রাস্তায় ডান দিকের রাস্তায় যাবে কামিয়াব হয়ে যাবে, বাম দিকের রাস্তায় যাবে তো সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তো সে একটা মোড়ের মধ্যে আছে, এখন কোন দিকে যাবে? যেদিকে যাবে সেদিকে হবে, সেরকমই হবে। তো নিজেকে মোড়ের মধ্যে মনে করি। মানুষ দুনিয়াতে হকের উপরে তার যোগ্যতাকে লাগায়া কামিয়াব হইয়া দুনিয়া থেকে সে যায়, এটাই তার জন্য ভালো। আর যদি সে দুনিয়াতে ফাঁসে যায় এবং দুনিয়ার কোনো ফসাদের রাস্তায় চলে, কারণ সে তো মোড়ের মধ্যে আছে, ডান দিকে ফিরলে সে কামিয়াব হয়ে যায়, বাম দিকে ফিরলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন দিকে যাবে? কে কোন দিকে যাবে? এই সব মেহনতের জন্যই যাতে ভাই এই মোড়ের মধ্যে থেকে আমি যেন ভুল না করি, আর আমি যেন এই মোড়ের মধ্যে ভুল রাস্তা এখতিয়ার না করি। এই জন্য হকের উপরে যে জিন্দিগি লাগে, আল্লাহ তাআলা এটাই বলছেন, নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবার পরিজনকে বাঁচাও, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তো বাঁচার জন্যই রাস্তা, নিজেকে বাঁচায় নিয়ে যেতে হবে এই দুনিয়া থেকে। নিজেকে ফাঁসায়া তারপরে গেলে চলবে না, বরং নিজেকে বাঁচায়া এই দুনিয়া থেকে যেতে হবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम बात ये फरमाई, सारी बातें अहम होती है, कि मैं ये बात कसम खा के कहता हूँ कि आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगी या दोज़ख, तीसरी जगह नहीं है। एक कसम खा के लोगों के सामने बात करी, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बअदल मौति दारुन इल्लल जन्नतु वन नार। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिसने मुझको पैदा किया है, आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बने या दोज़ख बने, तीसरी जगह नहीं। तुम्हारे मोहताज जन्नत में जाने का क्या रास्ता है, उसका क्या प्रोग्राम है? तो उसको फरमाया, मन अकल तय्यबन व अमिल बिसुन्नतिन व अमीन अन्नास बवायकहु दखलल जन्नह, कि जिसने हलाल खाना खाया और नेक अमल किया और उसकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो वो तो जन्नत में गया। ये आसान प्रोग्राम जन्नत में जाने का, कि हलाल रोजी खाए, सुन्नतों पर अमल करे और ये एहतियात करे कि मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये प्रोग्राम जन्नत में जाने का बताया। इसलिए मेरे भाइयों, ये बातें इसीलिए कही जाती है कि ये चीजें हमारी जिंदगी में आवे। তোমাদের যে ভাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন। হুজুরের সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছেন, ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি, মুহাম্মাদের জান যার হাতে তার কসম, তিনি তো হলেন আল্লাহ। তো আল্লাহ পাকের নামে কসম খেয়ে তিনি বলতেছেন, মৃত্যুর পরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম, দুইটাই ঠিকানা, দুইটাই জায়গা, তৃতীয় কোনো জায়গা নেই, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নেই। হয় জান্নাত আর না হলে জাহান্নাম। মৃত্যুর পরে এই দুই ঠিকানা ছাড়া আর কোনো ঠিকানা নেই। মেরে মহতারাম দর্শক বুঝব, এখন এই জান্নাত হয় মানুষ জান্নাতের দিকে যাবে আর না হলে সে জাহান্নামে যাবে, তৃতীয় কোনো স্থান নাই। এবার জান্নাতেও গেল না, জাহান্নামেও গেল না, না এরকম কোন স্থান নেই। এখন জান্নাতে যাওয়ার যে দুনিয়াতে রাস্তা, সেটাও বলে দিছে, সেটাও বলে দিছে যে জান্নাতে কারা যাবে। মান আকালা তাইয়িবান, মান আকালা তাইয়িবান, মান আকালা তাইয়িবান وعمل بسنة وعمل الناس مواعظه। পরে যে তিনটা কাজ ঘটাই দিচ্ছে, একটা হলো সে হালাল খাবে, হালাল খাবে। দুই নম্বর হলো সে সুন্নতের উপরে আমল করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতানো সুন্নতের উপরে আমল করবে। হালাল খাবে, সুন্নতের উপরে আমল করবে,
আর হলো সমস্ত মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকবে, তার দ্বারা কারো যারা পরিমাণ কোনো কষ্ট না হয়, অন্য কাউকে সে কষ্ট না দেয়। মানুষ নিরাপদ থাকে তার কষ্ট থেকে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। এই তিনটা কাম যে করবে সে তার ঠিকানা জান্নাত হবে। आखिरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफवान इब्न उमय्या मक्के के बड़े आदमी थे, देर में मुसलमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलदारी करते थे कि मैं हिजरत करूं। आपने फरमाया हिजरत का जमाना तो खत्म हो गया। वो एक वक्त तक था हिजरत करती, जब मदीना में मक्के में इस्लाम नहीं था तो हिजरत का हुक्म था कि हिजरत तो हिजरत करने वाले करते थे। मदद हिजरत अहलिहा, हिजरत करने वाले हिजरत कर रहे। अब हिजरत का मौका नहीं है तो फिर क्या करना है कि लेकिन जिहाद नहीं है कि अब तो दीन के लिए मेहनत करनी है और नीयत के साथ उसके लिए हर वक्त तैयार रहना है। ये अमल अभी बाकी है कि अपने दीन की मेहनत के लिए, अपने दीन की नुसरत के लिए नीयत करके तैयार रहो। जब तक आ जाए तो उठ खड़े हो जाओ। ये उनको नसीहत थी कि लेकिन जिहाद नहीं है कि अब तो नीयत रखो कि जब तक आ जाएगा दीन की मेहनत का, दीन की नुसरत का, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये दो काम अभी बाकी है, हिजरत खत्म हो गई। तो आज हमारे लिए बाकी है कि अपनी नीयत से तैयार रहें और जब जब तक आ जाए, जब जब मौका आवे, अपने आप को इस काम के लिए जो है तैयार करके रवाना करे चलें। ये हमारा काम है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक। आमीन। मेरा मोहतरम दोस्तों বলতেছেন যে শেষ কথাটা বলি, সেটা হলো যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম কবুল করতেন এবং দেরিতে ইসলাম কবুল হইল ওনার। উনি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়ে বলতেছিলেন যে আমি হিজরত করতে চাই মদিনাতে। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো হিজরতের সুযোগ তো শেষ হয়ে গেছে, আর মক্কা বিজয় হয়ে গেছে, এখন আর হিজরতের কোনো সুযোগ নাই। হিজরত যারা করছে তাদের উপরে হিজরত শেষ হয়ে গেছে, এখন আর হিজরতের কোনো সুযোগ নাই। তবে একটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হলো ওয়ালাকিন জিহাদ মানিয়া, দ্বীনের জন্য মেহনত করা আর হলো এই মেহনতের জন্য নিয়ত করে নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখা। এই দুটো জিনিস বাকি আছে। তো তুমি এটা করতে পারো, তুমি দিনের যে কোনো তাকাদা হয় সেই তাকাদার জন্য তুমি মেহনত করতে প্রস্তুত হয়ে যাও, আর হলো এটা নিয়ত সবসময় তোমার ভিতরে থাকে এবং তুমি এটার জন্য প্রস্তুত থাকো সদা সর্বদা। এই কথা সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলছে। তো ভাই মেরে মোহতারাম দোস্ত, উনি বলেন যে এই দুটো জিনিস তো আমাদের জন্য বাকি আছে, কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য বাকি আছে। ভাই আমরা সব সময় দিনের যে কোনো তাকাদা আছে এই তাকাদার জন্য নিজেকে তৈয়ার রাখি, নিয়ত রাখি। নিয়ত রাখার মানে হলো নিজেকে প্রস্তুত রাখি। আর যখনই তাকাদা আসে তখনই আমি এই তাকাদার জন্য বের হয়ে পড়ি। এটার জন্য সবাই নিয়ত করতে পারি তবে ইনশাআল্লাহ যে আমি দিনের মেহনতের জন্য সবসময় তৈয়ার আছি। যখনই তাকাদা আসবে তখনই আমি এই মেহনতের জন্য রওনা হয়ে যাবো, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো। এটার জন্য নিয়ত করতে পারি আমরা সবাই। ঠিক আছে ভাই, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, সেই জন্য ভাই ইনশাআল্লাহ এখন দোয়া হবে। অনেকক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা হয়েছে, অনেকে রোদের মধ্যে বসে আছেন। তো এটা তো আল্লাহর রাস্তাই, আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার জন্যই তো আমরা এখানে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দোয়াও আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। একটু সবর করি আর দোয়ার জন্য নিজের মনকে তৈরি করি, দোয়ার জন্য নিজের মনকে তৈরি করি। আল্লাহ তাআলার ধ্যান দিলের মধ্যে জমাই, আল্লাহর ধ্যান দিলের মধ্যে জমায়া আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে, আল্লাহ আমার কথা শুনতেছেন, আমাকে দেখতেছেন, আমার দিলের অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। তো আমি আল্লাহ তাআলা সামনে বসে আছি, আল্লাহ তাআলা আমার নিকটে আছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দারা জিজ্ঞাসা করে আমি কোথায়, আমাকে কি জোরে ডাকবে? দূরে হলে তো জোরে ডাকা দরকার।
চিল্লে আওয়াজ করে রাখা দরকার। আরেকটা হলো না আমি কাছে যে আমাকে টুপি টুপি বললেও থাকবে, তা আমার বান্দারা জিজ্ঞাসা করে যে আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ তাআলা দূরে না কাছে? এক সাহাবী জোরে জোরে জিকির করতেছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দেখো এত চিৎকার করার দরকার নাই, তুমি যাকে ডাকতেছো তিনি তোমার অতি নিকটে। আল্লাহ। কাজে নিকটের লোকে এত জোরে ডাকার তো প্রয়োজন হয় না, কাজ আসতে বললেই হয়ে যায়। তো আল্লাহ তাআলাও বলেন যে আপনাকে আমার বান্দারা যখন জিজ্ঞাসা করে যে আমি কোথায়, আমি তাদের কাছে না দূরে, তো তাদেরকে বলে দেন আমি তাদের অতি নিকটে, অতি নিকটে। ফাইন্নী করিব, অতি নিকটে। আর বলে যে আমার কাজই হলো আমি কোনো খানা খাই না, আমি কোনো সংসারের কাজ করি না, আমার কোনো সংসার নাই, আমার কোনো কাম নাই, আর কোনো কাম নাই, আমি তো খালি একটাই কাম করি, সেটা হলো আমার বান্দারা আমার কাছে চায়, আমার কাছে বলে, আমাকে ডাকে, তা আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই, বাস এই কামটাই আমার। কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফী শান, প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ তাআলা বাস ব্যস্ত আছে। কিসের মধ্যে ব্যস্ত? মানে মখলুক তাকে ডাকতেছে, মখলুক তাদের হাজত চাইতেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওটা শোনা এবং তাদের হাজতকে পুরা করার কাজে ব্যস্ত আছে। আল্লাহর আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন, যখন কোন বোলানেওয়ালা আমাকে ডাকে তো আমি তার ডাকে সাড়া দিই, এটাই হলো আমার কাজ। কিন্তু সে যে ডাকে আমি যে তাকে সাড়া দিব তা আমার একটা কথা। ফালিয়াস্তাজিবু লি ওয়ালিয়ুমিনু বি, বাস তারা আমার ডাকে তারা সাড়া দেয়, আমিও তাদের ডাকে সাড়া দিই। আল্লাহ ডাকছেন কোন দিকে? আল্লাহু ইয়াদউ ইলা দারিস সালাম, জান্নাতের দিকে। জান্নাতের দিকে আল্লাহ তাআলা ডাকতেছেন। জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা নবীকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বাতাই দিয়েছে। এই যে মেহনত, এই সব মেহনত হলো ওই জান্নাতের রাস্তার উপরে প্রত্যেক মানুষ যাতে উঠে আর প্রত্যেক মানুষ যাতে জান্নাতের রাস্তার উপরে চলে, এটার জন্য এই মেহনত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতই করছেন। ওই যে রাতের বয়ানের মধ্যে শুনছেন না যে তোমরা পঙ্গপালের মতো আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাইতেছ, আর আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে তোমাদেরকে টানতেছি, বাঁচাইতেছি, এটাই আমার কাম। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনত করছেন সেই মেহনতই এই মেহনত যে ভাই মানুষকে জান্নাতের রাস্তার উপরে উঠিয়ে দাও আর সে জান্নাতে যাক। আল্লাহ মানুষকে জান্নাতের দিকে ডাকতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে ফালিয়াস্তাজিবু লি ওয়ালিয়ুমিনু বি, যে তারা আমার উপরে ঈমান আনো আর আমার ডাকে তারা সাড়া দেয়। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিবে মানে আল্লাহ জান্নাতের দিকে ডাকতেছেন, তুমি দোজখে যাও না, জান্নাতে আসো। আর জান্নাতে আসার জন্য নবী পাঠিয়ে দিচ্ছেন, রাস্তা বাতাই দিচ্ছেন। যুগ যুগে ওলামায়ে কেরাম আর যত রকম আউলিয়ায়ে কেরাম যত মেহনত করছেন, সব এই মেহনতই মানুষকে জান্নাতের রাস্তায় উঠাইবার মেহনত। এই জন্য ভাই দোয়া আমরা করব, আমরা পাক্কাপাক্কি নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ বাকি জিন্দগি আমরা জান্নাতের রাস্তায় চলবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হার দোয়াকে কবুল করবে। আরে আজ এই ময়দানের দোয়া, এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার। লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্র হয়ে সবাই চাইতেছে, সবাই বলতেছে, সবাই বলে কবুল করেন, সবাই চোখের পানি ফেলতেছে, বিশাল বিষয়। কিন্তু মেরে মহতারাম দোস্ত, নির্জনে বসে একজন ব্যক্তি সে যে চোখের পানি ফেলে, এটাও আল্লাহ তাআলা জানেন, আল্লাহ এটারও মূল্য দেন। এই জন্য সে একটা মাছির মাথা বরাবর কারো যদি
চোখের পানি বের হয়, তো এই মাছের মাথা পরিমাণ এই চোখের পানি দুর্যোগের আগুনকে নিবে দেবে। আল্লাহ তো বড় কদরদান। এই জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও জান্নাতের রাস্তায় চলি। ওলামা ইকরাম যা বলেন, তবলিগের মেহনতের যারা চেষ্টা করতেছে এটারই যে ভাই সব মুসলমান জান্নাতের রাস্তার উপরে উঠে যায়, আল্লাহকে রাজি করে, আল্লাহকে রাজি করেই জান্নাতের রাস্তা। আর এই জান্নাতের রাস্তায় উঠা তার ব্যক্তিগত জিন্দগিকে সুন্দর করে যে কথা হযরত মাওলানা এতক্ষণ বলছেন, আর তারপরে দোয়া করে, সে ইনফিরাদি ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে নির্জনে বসে দোয়া করে, আল্লাহ তাআলার কাছে চান, লম্বা লম্বা দোয়া করি। আমরা তো নামাজের পরে দোয়া করি, ইমাম সাহেব কি দোয়া করছে সেটা আমরা বুঝিও না। আমরা মনে করি ইমাম সাহেব দোয়া এত লম্বা করে কেন, একটু ছোট করুক না, আমি তো দুনিয়ার কত কাম রেখে আসছি, এত লম্বা দোয়া করার মতো আমার ফুরসত আছে নেই। হ্যাঁ ভাই, দোয়া করি, কোন দোয়াই বেকার যায় না, সব দোয়াই আল্লাহ তাআলা শুনেন এবং কবুল করে। ইনশাআল্লাহ করবো তো ভাই এভাবে। দরুদ শরীফ পড়ে। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد. اللهم انت احق من عبد وانصر من ابتغي وأراق من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى. اللهم أنت الحق، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر. يا أرحم الراحمين. أدنى شهيد وأقرب حكيم. قلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، قلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وأخذت بالنواصي. كتبت الآثار ونسقت الآجال، والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آمين. وعنت الوجوه للحي القيوم. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمين. اللهم لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله. آمين. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتناهم بما شئت. اللهم اقتناهم بما شئت. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوقة وذنب وخطيئات. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير برضاكنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. آمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. آمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان. آمين. وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. واجعلنا من الراشدين. آمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين آمين. غير ضالين ولا مضلين. يا آمين. مقلب القلوب. آمين. يا مقلب القلوب آمين. ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا. فكن أنت ولينا. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. من النبيين والصديقين آمين. والشهداء والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيقا.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. آمين. ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. آمين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللہ ہماری زندگی گناہ خطا کے معاف فرما. آمین. اللہ ہمارا گناہگار کا سکار کیا تھا. اللہ ہمارے گناہ سے سنائے. اللہ ہمارے مستد گناہ ایک بنا. اللہ آپ نے معاف کرنے والا رب. اللہ آپ نے سارا کیوں معاف کرنے والا نہیں. اللہ آپ کے لیے وجبہ کے معاف کرے دے. اللہ مسلم مومنین مومنات کے معاف کرے دے. مسلمان نر ناری کے معاف کرے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کے معاف کرے دے. اللہ ہمارے استاد دل کے معاف کرے دے. اللہ ہمارے آپی سے دل کے معاف کرے دے. ہمارے جب سے جانا پاؤں پر لگے دل کے معاف کرے دے. اللہ جب دل حق ہمارے رکھا سے اللہ جب دل کے معاف کرے دے. اللہ سمست مسلمین مسلمات کے معاف کرے دے. اللہ سمست مومنین مومنات کے معاف کرے دے. اللہ اے مجمع کے معاف کرے دے. اللہ کے دکھانے اللہ اس بار مجھے آتے اللہ اس بار سفر کے اللہ اپنے معاف کرے دے. اللہ پورا امت کے معاف کرے دے. اللہ ایمانی زندگی نصیب فرمان. اللہ ایمانی زندگی نصیب فرمان. اللہ ایمان حقیقت و کمال نصیب فرمان. اللہ ایمان حقیقت و کمال نصیب فرمان. اللہ ایمانی گناہولی مدد کے نصیب فرمان. اللہ تقوی نصیب فرمان. اللہ شکر و صبر نصیب فرمان. اللہ جو تو ایمانی صفات گناہولی
গেছে আল্লাহ সব আমাদেরকে নসিব ফরমান। আল্লাহ ইমানের সঙ্গে জিন্দগি নসিব ফরমান, ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব ফরমান। আল্লাহ মৌত, আল্লাহ মৌতের পরবর্তী জিন্দগি আল্লাহ দুটার মধ্যে আল্লাহ বরকত নসিব ফরমান, আল্লাহ বরকত নসিব ফরমান। আল্লাহ সুন্নত वाली जिंदगी शौक नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत रूप हमारे चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत रूप चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत रूप चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत शौक नसीब फरमान, अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमान, अल्लाह साहिब सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमान, अल्लाह मदद नबीर मोहब्बत मदद अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह अपना मोहब्बत अपने नबीर मोहब्बत पैदा करें, आप मोहब्बत ऊपर अपना मोहब्बत अपना नबीर अल्लाह मदद इस्लाम रूप में चला, अल्लाह अपने नबी सुन्नत रूप में चला, अल्लाह खुशबू वाली नमाज नसीब फरमान, अल्लाह फराइज के पूरा पूरा तौफीक नसीब फरमान। आपने फर्ज हुक्म करे हमारे ऊपर दीजिए अल्लाह समस्त फर्ज के अदाय करने वाला बनान, अल्लाह हमारे खुशबू वाली नमाज पढ़ने वाला बनान, अल्लाह अपने जेरकम नमाज पसंद करें सेरकम नमाज पढ़ा तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह इल्म नाफे नसीब फरमान, इल्म मोहब्बत नसीब फरमान, इल्म रूप चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह इल्म मोहब्बत हमारे दिल पैदा कर दे, अल्लाह इल्म मोहब्बत हमारे दिल, अल्लाह उलमा की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर दे, अल्लाह उलमा उनका अनुसरण का तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान, अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान, अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान, अल्लाह अपना दवा इस्लाम रूप चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह अपना दवा अहकामात रूप चला तौफीक नसीब फरमान, अल्लाह अल्लाह मदद उत्तम अखलाक नसीब फरमान, अल्लाह उत्तम अखलाक नसीब फरमान, अल्लाह बद अखलाकी हमारे থেকে दूर করে দেন, अल्लाह ভালো ভালো ভিতরগত গুণ আমাদেরকে নসিব ফরমান, আল্লাহ আমাদের ভিতরে আল্লাহ ভালো গুণ পয়দা করে দেন, আল্লাহ খারাপ যত দোষ আছে আমাদের ভিতর থেকে বাইর করে দেন, আল্লাহ সমাইন দ্বারা আস্থা ফরমান, আল্লাহ রাজাই থেকে পাক ফরমান, আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান, আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান, আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান, আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান, আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান, अल्लाह हर किस्म में आफात থেকে হেফাজত ফরমান, अल्लाह दुश्मनी থেকে হেফাজত ফরমান, अल्लाह अमन व अमान कायम फरमान मुसलमान देशे, अल्लाह मुसलमान देश के हेफाजत फरमान, अल्लाह मुसलमान देश के हेफाजत फरमान, अल्लाह मुसलमान ईमान आमाल अखलाक के हिफाजत फरमान, अल्लाह मुसलमान ईमान आमाल अखलाक के हिफाजत फरमान, अल्लाह मुसलमान ईमान आमाल अखलाक के हिफाजत फरमान, अल्लाह बचून खुद मोहब्बत कायम फरमान, इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम फरमान, अल्लाह झगड़ा विवाद मारामारी हानाहानी के खत्म फरमान, अल्लाह इखलास से दौलत नसीब फरमान, अल्लाह दुनिया सबबी खुदगर्जी रियाकारी के माफ फरमान, अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम जिंदा फरमान, अल्लाह पूरा उम्मत के दावत वाला कदीर पर मुज्तमे फरमान, अल्लाह एक काम से हिफाजत फरमान, काम करने वाला दिल हिफाजत फरमान, अल्लाह काम समस्त मराकज गुली के हिफाजत फरमान, दीनी समस्त काज যা ইখলাসের সঙ্গে আপনাকে রাজি করে দেন করতেছে আল্লাহ সবগুলি के हिफाजत फरमान, अल्लाह गायबी तारीफ शामिल हाल फरमान, हर शरीर शरारत से हिफाजत फरमान, हर फितने से हिफाजत फरमान, अल्लाह हर फितने से हिफाजत फरमान, हर किसी में रुकावट और बाधा के अपने दूर फरमान, अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान, अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान, अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान, अल्लाह दीन काम चला रास्ता आपने खुलासा करे दें, अल्लाह सब रकम बाधा विपत्ति दूर करे दें, अल्लाह हर किसी में शरारत शरीर शरारत से हिफाजत फरमान, हर फितना से हिफाजत फरमान, हक़ कलमा के बुलंद फरमान, अल्लाह बातिल कलमा
कलमा के नीचा फरमान, अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान, अल्लाह बातिल स्कीम के बातिल विरुद्ध बर्बाद फरमान, अल्लाह आपके सब रास्ता के खुले दें, अल्लाह हक औलादे मदद फरमान, गैबी जाहिद शामिल हाल फरमान, अल्लाह कदम कदम नुसरत फरमान, अल्लाह सहूलत युस्र मामला फरमान, अल्लाह फजल करम मामला फरमान, अल्लाह आफियत मामला फरमान, अल्लाह आफियत मामला फरमान, अल्लाह जरा अल्लाह इस्तेमाल जब मेहनत करছে अल्लाह সকল के थर बदला नसीब फरमान, अल्लाह 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 अमन अमान कायम फरमान, अल्लाह जरा हमारे কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাতকে पूरा फरमान, परेशान हाल परेशानी के दूर फरमान, बीमार के शिफाए कामिला अजर नसीब फरमान, अल्लाह जरा फर्ज একটা আছে তাদের গায়েব থেকে ফরজ सूरत पैदा फरमान, अल्लाह ना हक मुकदमा একটা আছে अल्लाह তাদের खलासी नसीब फरमान, अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान, बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान, अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान, अल्लाह बेशादीशुदा चले मेरे शादी इंतजाम फरमान, अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। भाई সবাই একটু বসেন, আগামী ইজতেমা আগামী মুসলিম ইজতেমার তারিখ এখানে আমাদের সোনা হযরতরা ঠিক করছেন, সেটা একটু শুনে যাই। তো আগামী 2-4-5-2026 জানুয়ারি 2-4-5 প্রথম পর্ব হবে, আর আরবি মাস হিসেবে 13 থেকে 15 রজব, 13 থেকে 15 রজব। আর দ্বিতীয় পর্ব যেটা হবে সেটা 9 থেকে 11 জানুয়ারি আর 2026। আর রজবের তারিখ হবে 20 থেকে 22 রজব। এই জন্য এখন থেকে আগে তৈরি বলা হয়, এই জন্যই যদি এখন থেকে ইজতেমার জন্য আমরা মেহনত করি, ইজতেমাকে সামনে রেখা আমাদের মেহনতের তৌফিক বানাতে পারি। আল্লাহ তো আমাদের সকলকে তৌফিক নসিব ফরমান। ভাই আরেকটা কি এলান করবেন? এলানটা করেন ভাই, কে করবেন? বলা বলছি ভাই সমস্ত পাহাড়াত জামাত এবং নগরের জামাত আগামীকাল মাগরিব পর্যন্ত আমরা সবাই থাকবো, এটাই বড়দের মশলা হয়েছে, ফয়সালা হয়েছে। সমস্ত পাহাড়াত জামাত এবং সমস্ত নগরের জামাত আমরা সকলেই আগামীকাল মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত মাঠে অবস্থান করব, এটাই বোর্ডের পক্ষ থেকে ফয়সালা এবং মশলা হয়েছে। আর ভাই সমস্ত পাহাড় জামাত এবং সমস্ত নগরের জামাত আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত আমরা সকলে মাঠে অবস্থান করব, এটা আমরা সকলে খেয়াল রাখি। আমরা সাথে সাথে আলোচনা করবো অবস্থান করার জন্য।
Ay,